माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पाठ 6 विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने देश को आगे बढ़ाने में और वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करने में। उनके जीवन की घटनाओं के प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम विक्रम डॉक्टर साराभाई के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को देखकर पाठ को समझना है। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। विद्यार्थी मित्रों, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिક હતા। જ્યારે તેઓ ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે એમના વિશે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈને ખૂબ જ યશસ્વી બનશે, ખૂબ જ કીર્તિમાન બનશે એમ, અને તે બાળકે પોતાની ભવિષ્યવાણી પોતાના કર્મોથી સાચી કરી બતાવી। ખરેખર એમની ભવિષ્યવાણી સાચી જ હતી ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈ માટે। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उन पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादों को दर्शाता है। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए। विद्यार्थी मित्रों, विक्रम साराभाईનો जन्म 12 ઓગસ્ટ 1912 રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો। તે એક ખૂબ જ પૈસાદાર, પ્રતિષ્ઠિત એટલે આબરૂવાળા ઉદ્યોગપતિ પરિવારના તેમનો જન્મ થયો હતો। તેમના પિતાનું નામ અંબાલાલ હતું અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। વિક્રમ સારાભાઈ પોતે 8 ભાઈ બહેન હતા। એ જ્યારે નાના હતા ત્યારથી જ એમના પ્રતિભા સંપન્ન, એમનામાં ખૂબ જ એવી સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની એમને નવું જાણવાની ખૂબ જ ઉત્સુકતા હતા, અને એ પોતે એમના ઈરાદાઓ પણ ખૂબ જ ઊંચા અને બુલંદ હતા। તેઓ જ્યારે 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે પોતાના પરિવાર સાથે પોતે શિમલા ફરવા ગયા હતા, અને એમના પિતાજી એક પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ હતા, એટલા માટે શિમલામાં એમના પિતાશ્રીના નામ ઉપર ઘણા બધા પત્રો, આમંત્રણ પત્રો આવતા હતા। આ જોઈને પેલા વિક્રમ સારાભાઈના મનમાં એવી ઈચ્છા થતી હતી કે જો પિતાના નામે આટલા બધા પત્રો આવે તો મારા નામે કેમ ન આવે। એ સમયમાં પણ એમને એવી વ્યક્તિ બનવાની ખૂબ જ આતુરતા હતી। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। હવે એમણે એવું કર્યું
કે જે લિફાફા એટલે કવર ઉપર પોતાનું નામ અને સરનામું લખી કાઢ્યું અને બધી જ જે ટપાલો હતી એ ટપાલ પેટીમાં નાખી દીધી. પછી તો એમના નામ પર બહુ જ બધા પત્રો આવવા લાગ્યા. પિતાએ જોયું કે નામ તો વિક્રમનું છે, તો આ વિક્રમે પોતાની જાતે કેમ પત્ર લખ્યો હશે? તો એની પાછળ કોઈ ઉદ્દેશ્ય હશે, એમ કોઈ રહસ્ય હશે, તો જ એણે આવું કાર્ય કર્યું હોય. એટલે પછી એમના પિતાએ વિક્રમને પૂછ્યું કે તારું આવું લખવાનું કારણ શું? ત્યારે વિક્રમ સારાભાઈએ સાચી હકીકત કહી. ત્યારે પોતાના પિતાને હસી આવી, પણ એક બાજુ એમને ખૂબ જ સારું લાગ્યું કે આ એને સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જાણીને એમને સારું લાગ્યું. જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર જુદા જુદા ખેલ કરતા અને લોકોને ચકિત કરી દેતા. તેમનામાં જે સાહસ વૃત્તિ હતી એ ખૂબ જ અપ્રિય હતી. તેમને ગણિત અને ભૌતિક विज्ञान खूब ज रस હતો. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की और सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद इंटर की पढ़ाई और सन 1937 में इंग्लैंड चले गए. सन 1940 में से कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की. तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए. भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला. वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમણે મેટ્રિકની પરીક્ષા 1934માં પાસ કરી હતી અને 34 થી 37 સુધીમાં તેઓ ગુજરાત કોલેજ અમદાવાદમાં ઇન્ટરનો અભ્યાસ કર્યો અને ઈસવીસન 1937માં તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને 1940માં એ કેમ્બ્રિજમાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર સાથે BScની પરીક્ષા પ્રાપ્ત કરી અને એ વખતે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું હતું. એટલે વિક્રમ સારાભાઈ પોતાના દેશના સેવા માટે અને કાર્ય કરવા માટે પાછા આવ્યા. જ્યારે તે ભારત પાછા આવ્યા ત્યારે તેમને ત્યાં એક મહાન સાયન્ટિસ્ટ હતા, 2 CV રામન અને ડૉક્ટર હોમી ભાભા, એની નીચે એમનો અભ્યાસ કરવાનું થયું. રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતાના આંદોલનથી તેઓ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા. સાથે સાથે એ વખતે હિન્દ છોડો ચળવળ 1942માં ચાલતી હતી અને હિન્દ છોડો આંદોલનો થતા હતા. તો એમાં એમને એવું થયું કે આ સત્યાગ્રહમાં અને દેશની સેવામાં ઝંપલાવવું જોઈએ અને સન 1942માં એમના લગ્ન થયા. એમની પત્નીનું નામ હતું મૃણાલિની स्वामीनाथन. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की. ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सावर्धिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध बंधे रहे. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल्स रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તેમણે જાણ્યું કે અંતરિક્ષ એટલે આકાશના ઊંડાણોમાંથી આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડના કિરણોનું અનુસંધાન
એમાં શોધ કરવા માટે 1947માં કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી એમને પીએચડીની પદવી પ્રાપ્ત કરી. બ્રહ્માંડ તથા સૌરમંડળના અનેક એવા જટિલ પ્રશ્નો છે એ બધા જ ઉકેલ વિક્રમ સારાભાઈએ શોધ્યા. બ્રહ્માંડના કિરણો પર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો વધુ અનુકૂળ છે અને ઉપયોગી રહેશે એવું એમનું પ્રથમ સૂચન હતું. એટલા જ માટે ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક, જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં છે, વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોની સજ્જ એક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના વ્યક્તિગત પ્રયાસોને લીધે 1947માં ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળાની અમદાવાદમાં પણ સ્થાપના થઈ. તેઓએ પ્રયોગશાળા સાથે જીવનભર જોડાયેલા રહ્યા. તેમણે દેશમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગની ટેકનિકલ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ એસોસિએશનનો પાયો સૌપ્રથમ વિક્રમ સારાભાઈએ નાખ્યો. ભૌતિકી અનુસંધાન પ્રયોગશાળા અને ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના પરમાણુ શક્તિ, અંતરિક્ષ વિકિરણ, સૂર્ય, ગ્રહ, તારા, પ્લાઝમા, ભૌતિકી અને ખગોળ પર તેઓએ કાર્ય કરતા રહ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વિડીયોમાં છે મેં તમને આટલે સુધી સમજાવ્યું. હવે પછીના વિડીયોમાં હું તમને આગળ સમજાવીશ. ત્યાં સુધી પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો.